جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، جن مسلمانوں نے ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج فسادات کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریزوں کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور تمہاری گردن میں غلامی کا توق پڑا ہوا تھا، اور یہ ملک ہندوستان جو آزادی کے لیے ترس رہا تھا۔ پکار حق وہ روشنی ہے جو ہر ظلمت کو چیر کر حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومید ان سے، نومیدی رہبر انسان ہے، نہ ہو نومید ان سے، نومیدی رہبر انسان ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دائز پر تشریف فرما علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنا دے۔ دوستو، میں چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور سر فہرست اور بھی دیگر لوگ ہیں جن میں حضرت مولانا طارق انور صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر کے آپ سے جدا ہوں گا۔ دوستو، مسلمانوں کی تاریخ ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مصائب و مشکلات مسلمانوں کا پیشہ رہا ہے۔ ہر دور اور ہر زمانہ میں مسلمانوں کے خلاف مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان، ظلم و ستم کا فساد آیا، لیکن اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ظلم و ستم، نفرت و عداوت کا سلسلہ تو مسلمانوں کے خلاف آزادی کے بعد ہی سے جاری ہے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی تھی، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کے اندر اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، جن مسلمانوں نے ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج فسادات کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، ان کے خلاف نفرت و بغاوت کیا جاتا ہے، اور انہیں بغاوت کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اور انہیں غیر ملکی کہہ کر ملک سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات، میں کہتا ہوں کہ آتنکواد اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کراتا ہے۔ آتنکواد اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمان کے ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ آتنکواد اور دہشت گرد وہ ہے جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آتنکواد اور دہشت گرد وہ ہے جو ملک کے آئین، قانون اور سنویدھان کو توڑ کر ایک نیا قانون کھڑا کر کے ایک بڑا
फसाद पैदा कर दिया। क्या मिला हमें आजादी के बाद? गुजरात की जलती हुई लाशें अमृतसर के जलती और तड़पती अमृतसर की जलती और तड़पती धीरे, जमशेदपुर की जलती और तड़पती दिनों रात, जब मुजफ्फरनगर की जलती और तड़पती लाशें, दिल्ली की दहकती हुई आग और सितम बलाए सितम ये हुआ कि हमें गैर मुल्की कहकर मुल्क से बदल करने की कोशिश की जा रही है। अरे याद करो उस वक्त को जब तुम अंग्रेजों की धुतियां साफ कर रहे थे और तुम्हारी गर्दन में गुलामी का तौक पड़ा हुआ था, और ये मुल्क हिंदुस्तान जो आजादी के लिए तरस रहा था, उस वक्त इस मुल्क की गोद में परवरिश पाने वाला कोई माई का लाल इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ बगावत करे, जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ आवाज उठा सके। लेकिन देखो हमारी बेबाकी को, सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज थे। शाह अब्दुल अजीज की आवाज क्या थी? उनकी आवाज ये थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया जाए और मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद कर दिया जाए। ये शाह अब्दुल अजीज का फतवा अंग्रेजों के लिए एक बड़ा पैगाम था और इस फतवे से अंग्रेज कांप उठा था। इसी आवाज के तहत उलमाए हिंद और खास तौर से उलमाए देवबंद सर पर कफन बांधकर आजाद सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में निकल चुके थे। फिर तारीख ने देखा कि उलमाए किराम को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया गया, उलमाए किराम को सूअरों के जिस्मों में बंद करके तंबुओं में डाल दिया गया, उलमाए किराम को तांबे से दागा गया। लम्हाते तारीख ने यह भी देखा कि उलमाए किराम को फांसियों के फंदे पर लटकाकर हाथियों को चला दिया जाता था। लाहौर की शाही मस्जिद में अंग्रेजों ने तकरीबन 80 फांसी के फंदे तैयार कर रखे थे और एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। उलमाए किराम को सख्त से सख्त अज़ियतें दी जा रही थी और उलमाए किराम की हालत देखकर अल्लाह ताला को रहम आया। फिर अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आजादी से नवाजा। आज हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि तुम इस मुल्क को दिए क्या हो? अरे जाओ मीनार के बरनी से पूछो, ताजमहल की खुशबू इमारत से पूछो, जामा मस्जिद की दरो दीवार से पूछो, वो सब की सब हमारी गवाही देंगे। लेकिन आया इंसाफ और दानिश्वरों, जरा हमें बतलाओ ताजमहल की बुलंदी किसने दी? कुतुब मीनार की खुशबू इमारत किसने दी? ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या दिया है हमने आलम को। मेरे दोस्तों, आज फिर हर तरफ से वही अंग्रेजों वाला सेवा हमारी हुक्मरान कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अंग्रेजों ने इस मुल्क को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर दिया था, वही उसी तरीके से आज हमारे हुक्मरान भी हमारे मुल्क के साथ बगावत करना चाहते हैं। जिस तरीके से इसी वजह से एनआरसी और सीएए और एनपीआर लाकर लोगों को परेशान करना चाह रही है, और ये दूसरी तरफ ये हमारे हुक्मरान आवाज लगा रहे हैं कि हम मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। क्या आप यही तरक्की देंगे कि दूसरे मुल्कों से लोगों को लाकर हिंदुस्तान का नागरिकता देंगे? अरे मुल्क के अंदर मुल्क के हिंदुस्तान के लोग तड़प रहे हैं, यहाँ दाने दाने को लोग तरस रहे हैं, पानी पानी को लोग तरस रहे हैं, महंगाई आम हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को तरक्की देंगे। मैं हुक्मरानों को ये आवाज पहुंचा देना चाहता हूँ कि अगर आप मुल्क की सालमियत चाहते हैं, मुसलमानों को वो हुकूक दीजिए जो जमहूरियत के रूप से मिलता है। वरना अगर मुसलमानों का सब्र का दामन छेड़ उठा और मुसलमानों ने सब्र का दामन छोड़ दिया, फिर वो तुम्हारे लिए आतिश फशा बन उठेंगे और फिर वो पहले खुदाबंदी बनकर छा जाएंगे, और आप भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ शिरकत करें और हुक्मरानों की आंखों में आंख डालकर ये आवाज लगा दे, इधर सितम कर, हुनर आजमाए, तुम जिगर आजमाओ, अब जिगर आजमाए।